Well, the boys around here don't listen to the Beatles run. Old Bo Cephas threw a jukebox needle at the honky-tonk where their boots stomp all night. What? That's right. Yeah, and what they call work a digging in the dirt. Gotta get it in the ground before the rain come down to get paid, to get your girl in your four-wheel drive. Yeah, the boys round here drinking that ice cold beer, talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no shit. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco, spit. Oh heck. Well, the boys around here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the Dougie. You don't do the Dougie. No, I'm not in Kentucky, but these girls around here, yep, they still love me. Yeah, the girls around here, they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie Crystal. They like that yawling southern drawl and just can't help it cause they just keep falling for the boys around here. Drinking that ice cold beer. Talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no shit. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco, spit. Let's ride through the countryside. Let's ride down to the riverside. Hey now girl, hop inside. Me and you gon' take a little ride to the river. Let's ride. That's right. Lay a blanket on the ground. Kissing in the crickets is the only sound. We out of town. Let's ride. Have you ever got down with a Let's ride. Do you wanna get down with a Let's ride. Girl, you gotta get down with the boys round here, drinking that ice cold beer, talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here, sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no shit. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco, spit. Oh, yeah. Let's ride. Let's ride. I'm one of them boys round here. Let's ride. Let's ride. Well, all I'm thinking about is you and me, how we'll be. Let's ride. So come on, girl, hop inside. Me and you, we're gonna take a little ride. Let's ride. Lay a blanket on the ground. Kissing in the crickets is the only sound. We out of town. Let's ride. Yeah. Let's ride. Girl, you gotta get down with the Let's ride. Let's Come ride. on through the countryside, Let's ride. down to the riverside. 안녕하십니까. 뉴스데스크의 바람잡이 지영은 기자입니다. 안녕하세요. 이선영입니다. 네. 오늘은 블레이크 쉘턴의 Boys Round Here라는 노래를 이게 근데 뭐, 이건 컨츄리입니다. 네. 제목, 그러니까 이 아이랑 어떤 좀 연관이 있나요? 옛날 옛적에 네. 뭐 굉장히 이제 뭐 오래된 쌍팔년도 얘기인데 아버지들이 이제 딸들이 성인이 되면 무슨 말을 했습니까? 세상의 남자는 다 도둑놈이다. 그렇죠. 네. 그래서 이게 Boys Round Here, 이 동네 남자애들
이런 뜻이니까 와, 이걸 또 요렇게 네, 이렇게 가져와 봤습니다. 야, 진짜 이 동네 대단하시네요. 남자애들. 와. 뭐 옛날에 아버지들이 많이 그러셨잖아요. 그렇죠. 네, 세상의 남자는 다 네. 도둑놈이다. 정신 똑바로 차려라. 뭐 그러셨으니까. 그게 게다가 이 노래 가사가 약간 그런 마초적인 가사예요. 아까 서영찬님께서 네, 계속 가사를 다 올려주셨더라고요. 올려주셨는데, 이게 레드넥이라고 네. 그 부르는데 오. 목이 빨간 그 빨간? 백인 미국 서부? 남부에 남부. 텍사스 네, 그쪽에 네, 이제 네. 백인들 그러니까 뭐 체크무늬 남방에 이렇게 카우보이 모자 네, 같은 네, 거 네. 쓰고 내슈빌 같은 데 있는 네, 그런 네, 네. 컨트리송을 듣는 그 아. 사람들을 레드넥이라고 부르거든요. 레드넥에 대한 노래인데 가사가 뭐 이렇습니다. 이 동네 남자애들은 비틀즈 같은 건 안 들어. 오. 그리고 그냥 뭐 맥주를 마시면서 그 사륜구동 자기의 트럭에 어떤 여자를 태울까 이렇게 약간 둘러보고 뭐 이런 가사예요. 아, 그렇구나. 씹는 담배를 질겅질겅 씹다가 뱉고 뭐 이런 무슨 그- 영화의 한 장면이 그려지는 것 같은 그 가사네요. 남부 남자들에 대한 얘기라서 좀 마초적인 영화기도 하고 그래서 이런 남자들은 다 도둑놈이다. 그렇게 연결을 지어봤는데 네. 뭐 지영훈 기자는 성차별주의자냐 뭐 이렇게 오해하진 않으셨으면 좋겠습니다. 그냥 네. 이 노래가를 제가 좋아해서 갖고 온 겁니다. 이럴 때가 아니면 블레이크 오해하지 쉘턴 마세요. 노래를 언제 네. 들려드리겠습니까? 네. 잘생긴 이세희님께서 선영구 왠지 경호원 느낌이 나는 옷이라고 하는데 아, 제 생각에 오늘 저 좀 스통사님 같지 않나요? 스통사님들이 이렇게 항상 네. 까만 옷을 입고 하시잖아요. 아니에요? 오늘은 제가 검정 옷을 입으면 지장군이 철력을 입고 나타났다고 여기 아, 채팅창에 많이 그래요? 올려주셔서 오. 제가 오늘은 좀 밝은 옷을 입었는데 그럴 때 또 선영 씨가 검정색 옷을 네네, 저 입고 오늘은 왔습니다. 네. 올블랙을 했습니다. 제가 오늘 조문을 다녔는데 진짜 큰 음. 신뢰를 아, 범했어요. 왜요? 뭘? 좀 그러니까 잡담이기는 음. 한데 이렇게 벽이 있었는데요. 뒤에 이게 제 동기 2명이랑 셋이 이렇게 섰어요. 제가 네. 가운데에 서고. 근데 제가 이제 향을 꽂는데 조금 어려움이 있어가지고 네. 향 불을 붙이는데 향을 이렇게 불 붙일 때 조금 당황을 했어요. 근데 어찌저찌 붙이고 이렇게 뒷걸음을 쳐가지고 딱 섰는데 제가 생각보다 뒤로 갔나 봐요. 네. 그래서 절을 하려는데 엉덩이가 벽에 팍 부딪히면서 앞으로 발사가 된 엎어졌군요. 거예요. 어머. 엎어진 것까지는 아니었는데 그러니까 이게 연쇄적으로 모든 분들이 고개를 이렇게 숙이셨겠네요. 아니 3명이 그 조문관 3명이 다 터진 거예요. 터지면 안 되는데 고개를 숙여야 되는데. 모친성인데. 그래서 왜 진짜 그 시트콤 같은 데서 보면 그런 상황이 나오잖아요. 네. 사실 그 조문 갔다가 터지는 상황이 종종 그 있나요? 농담도 아주 많습니다. 근데 아. 그거 함부로 얘기하기 굉장히 힘든 거라서 그니까요. 저 너무 죄송해가지고. 제가 상주들도 이제 빵 터지는 거를 참느라고 굉장히 힘들었던 여러 가지 케이스가 에피소드가 있는데 네. 제가 여기다 이 말씀드리는 네네. 건 또 그러게요. 그 고인에 대한 네네. 예의가 아닌 것 같아서 정말 꼭 참고. 너무 네. 죄송했어요. 이 노래가 빌보드 차트 44위까지 했다는 정보까지 여기 올려주셨습니다. 오, 진짜 네. 모르시는 게 없는 우리 푸터팬 분들. 네. 자, 그럼 뉴스 큐레이션부터 네, 시작해볼까요? 가겠습니다. 네. 너무 날씨가 덥습니다. 건강관리 특별히 신경 써야 되는 기간이죠. 그래서 오늘 큐레이션 더위 관련 건강 뉴스로 갖고 왔습니다. 네. 올여름 더위가 역대 더위 1, 2위를 기록했던 94년, 2018년에 버금갈 정도의 더위라고 합니다. 네, 어쩐지 그래서 너무 덥더라고요. 그렇죠? 네. 오늘도 진짜 더웠어요. 이렇게 더운 날씨 계속되면 4가지 이 시즌성 질환이 나올 수 있습니다. 첫 번째 온열 질환이죠. 우리가 흔히 얘기하는 뭐 일사병, 열사병 이런 걸 얘기하는데 더위 먹었다. 네. 특히 이제 열탈진을 더위 먹었다고 우리가 흔히 얘기를 하는데요. 체온이 올라서 뭐 구토가 나거나 네. 어지럽거나 네. 약간 이렇게 막 아이고 지쳐 쓰러지겠다 하는 그 느낌. 이럴 때 그냥 시원한 데 좀 누워서 물을 마시거나 이온 음료를 마시면 금방 돌아온다고 합니다. 근데 열탈진을 넘어서 열사병이 되면 응급 상황입니다. 그렇죠. 이거는 이 심각한 심장부의 거죠. 체온이 40도 이상 올라가는 거고요. 아휴. 그다음에 선망은 이렇게 약간 헛것이 보이는 네. 거죠. 발작, 또 혼수 상태 같은 중추신경계 증세가 올 수 있습니다. 그래서 즉각 처치가 이루어지지 않으면 사망할 수도 있으니까 주의해야 됩니다. 이런 온열 질환, 특히 열사병이 발생하면 환자를 시원한 곳, 그늘로 당장 옮기고요. 그다음에 체온을 무조건 떨어뜨려줘야 됩니다. 그 옷을 벗기고 뭐 찬물을 뿌리거나 네. 찬물에 젖은 수건으로 몸을 마사지하거나 이렇게 해야 되고
예방하기 위해서 뭐 폭염 심할 때는 외출을 안 하는 게 답이죠. 근데 굳이 나가야 될 때는 양산이 필수입니다. 그리고 갈증이 없더라도 물이나 이온 음료를 의무적으로 꾹꾹 드셔야 됩니다. 네. 두 번째는 식중독입니다. 아, 이건 이것도 여름에 뭐 엄청나죠. 네. 손 깨끗이 씻고 가능하면 익힌 음식 드시는 게 답입니다. 네. 그리고 마트에서 식품 구입하실 때요. 채소, 과일류 먼저 담고요. 냉장, 냉동식품을 가장 마지막에 담는 게 좋습니다. 날씨가 더우니까 금방 녹거나 상할 수 있기 때문에 냉장, 사이에. 냉동 네, 식품을 가장 마지막에. 그리고 조리할 때는 채소, 고기, 생선 같은 거 식재료에 따라 용도별로 다른 조리도구를 쓰는 게 좋습니다. 세 번째는 일광화상이에요. 몸 타는 거죠. 뭐. 네. 이 경우는 뭐 자외선 차단제 바르고 그거밖에 없습니다. 그리고 외출한 다음에도 2시간 간격으로 다시 바르고 물집이 생기면 터뜨리지 마시고 피부과를 가셔야 합니다. 마지막은 열대야입니다. 밤에도 너무 더우니까 잠을 피곤해요. 제대로 못 자서 너무 피곤하잖아요. 이때는 잠자기 전에 에어컨을 가동해서 침실 온도를 떨어뜨린 다음에 맞아요. 자는 게 좋고 그리고 침대 위에선 스마트폰을 사용하지 않는 게 이게 어렵죠. 네, 각성 효과를 주기 때문에 네. 더 잠이 안 온다고 하고 취침 1-2시간 전에 찬물 샤워 말고요. 미지근한 물로 샤워하는 게 좋다고 합니다. 저녁에 과격한 운동하시면 심박수가 올라가서 잠 잘 못 자니까 저녁에는 운동 안 하시는 게 좋습니다. 아, 그래서 저도 요새 막 8-9kg씩 달리기를 하는데 밤에 잠이 잘 그럼 잠 안 안 와요. 와요. 피곤은 한데. 네. 아, 그렇군요. 그래서 아무리 운동을 저녁 때밖에 할 시간이 없다고 해도 잠들기 한 3시간 전에는 맞춰야 됩니다. 아. 그래야 심박이 안정된 다음에 잘 수 있어요. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 저는 이제 저도 건강 관련 뉴스를 가지고 왔는데 네. 계절성 뭐 온열 질환은 아니고 코로나 관련된 소식인데요. 이게 최근에 이제 안타까운 소식이 많이 들렸어요. 좀 어린 아이들이 원래 코로나에 뭐 괜찮다 이런 이야기가 있었는데 오히려 최근 한 달 새 10살 이하 어린이 4명이 숨졌습니다. 맞네요. 그러니까 2년 전부터 해서 코로나19로 숨진 어린아이가 27명인데 총 네. 그중에 4명이 한 달 새에 발생한 거니까 좀 많은 그러네요. 3년 비중이죠. 반인데. 그래서 네. 이 사망한 어린이 대부분이 고열 증세로 응급실을 찾았다가 숨을 거뒀다고 이제 방역 당국이 이야기했거든요. 그러니까 이제 아이를 가지고 계신 분들은 이 조금이라도 열이 좀 나면 바로 응급실에 가셔야 된다 이렇게 당부했어요. 그래서 오늘 정례 브리핑에서 방역 당국이 네. 이 영유아가 해열제로도 열이 잡히지 않는다면 이때는 정말 위험할 수 있기 때문에 약으로 해결하지 말고 이제 응급실로 무조건 가라. 향해야 네. 한다 이렇게 강조했고요. 그리고 이제 어린이나 젊은 층의 경우 면역 과잉 반응이라고 하는 사이토카인 폭풍 이런 증상이 있대요. 이게 뭐냐면 그냥 좀 괜찮은 것 같다 급격히 상태가 악화되는 거라고 하거든요. 그래서 이 부분도 드물게 있기 때문에 이런 부분까지 이제 다 염두를 해서 가정에서 뭔가 대처하지 말고 병원으로 꼭 가라라고 네. 이야기했습니다. 자, 서영찬님이 마트에서 장 볼 때 순서를 아예 이렇게 해주셨어요. 저장 채소류를 먼저 고르고 그 다음에 냉장 채소류를 고르고 그 다음에 육류를 고르고 그 다음에 냉동식품을 골라라. 이야. 홍승표님, 지장구님의 하해와 같은 정보 감사합니다. 네. 이렇게 김보라님께서 껄껄거리더니. 애기들 여름 무서운데라고 해주셨는데 사실 최근에 이런 뉴스도 전한 기억이 나요. 네. 수족구병이 요새 엄청 유행이래요. 저희 아이도 어릴 때 걸렸었어요. 네, 그래서 이거는 사실 뭐 치료제가 없어서 없어요. 네, 그냥 예방이 최선이라고 하거든요. 예방도 안 돼요. 이거 수두하고 같은 그 바이러스거든요. 그러니까 그렇군요. 한 번 돌면 다 돌기 때문에 예방할 수 없고 수족구를 아이가 수족구를 앓는 분에게 제가 이제 경험자로서 팁을 드리면 수족구는 입에 막 물집이 생기는 거예요. 그러니까 네, 아무것도 네. 못 먹죠. 어떡해. 아무것도 못 먹거든요. 이게 극심한 질환은 아닌데 아이가 못 먹는다는 게 이제 걱정인데 이때 바닐라 아이스크림을 녹여서 주시는 게 가장 좋습니다. 그게 시원하면서 거기 이제 단백질, 당분도 지방, 있고. 당분도 다 있기 때문에 네. 바닐라 아이스크림을 녹여서 주시면 그거는 애들이 먹습니다. 저도 바닐라 아이스크림 네, 좋아하는데. 수족구 걸린 아이에겐 바닐라 아이스크림을 녹여서 떠먹여라. 이런 팁을 제가 경험자로서 드리겠습니다. 이것은. 네. 네. 아, 오늘 건강에 관련한 꿀팁이 많이 나오네요. 네. 자, 그러니까요. 수족구병을 앓으면 부모들은 속이 타들어갑니다. 바닐라 아이스크림입니다. 네. 잊지 마십시오. 네. 자, 그러면 낮에 눈에 띈 기사들과 잡담을 나눠봤고요. 8초 후에 이 아이 데리고 돌아오겠습니다.
저희가 금요일에만 일주일에 한 번씩 만나다 보니까 워낙 둘이 할 얘기가 많아요. 쓰다가 쌓여가지고. 이 오프닝과 큐레이션에 굉장히 시간을 많이 쓰고 네. 중요한 내용을 자꾸 짧게 하는 경향이 있지만 제가 자꾸 원고가 짧아지고 있어요. 그 맞습니다. 맞습니다. 네, 잡담을 많이 하면 되니까 원고를 조금 짧게 쓰시는 그럴까요? 것도 방법입니다. 네. 네. 자, 금요일 푸대를 반짝반짝 빛내는 이선영 아나운서의 의식의 흐름 코너 이하입니다. 네, 이번 주 주제는 아까 이야기한 것처럼 도둑인데요. 어찌 보면 오늘 선곡도 요걸 네. 좀 이 오프닝 이야기를 염두에 두신 것 같은데 네. 대한민국 3대 도둑이 드디어 구성이 됐습니다. 네. 바로 김태희 씨의 마음을 훔쳐간 B 씨, 네. 그 다음 이제 원조죠. 한가인 씨의 마음을 훔친 사진을 연정훈 띄워주세요. 씨. 네. 그리고 마지막으로 퀸 연하를 훔쳐간 고우림 씨 해서 이제 고우림 씨가 이렇게 대한민국 3대 도둑의 네. 연정훈 씨, B 씨와 함께 어깨를 나란히 했습니다. 우리 집엔 김태희, 우리 집엔 한가인, 그래서 우리 집엔 김연아. 고우림 씨 팬카페 난리예요. 네. 고우림한테 세금을 더 매겨라. 대한민국 연하를 가졌으니. 그래서 뭐 이렇게 뭐 귀여운 도둑 이야기도 있었는데 이번 한 주 사회면에 유난히 좀 별의별 도둑 얘기가 많아서 그래요? 기상천외한 도둑 이야기들 네. 모아봤습니다. 첫 번째 도둑은 이거 이럴 수 있나 싶었는데요. 요새 세계적인 에너지 대란이잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 여기저기 뭐 유럽 등지에서는 뭐 10시 되면 소등하고 네. 뭐 스포츠 센터에서 온수 샤워 금지하고. 그러니까요. 네, 굉장히 노력들을 많이 하고 있는 상황인데, 뭐 유엔 사무총장은 이럴 때 가스 회사들만 이익을 본다면 아예 횡재세를 물리자. 네. 취약계층은 어려운데 가스 회사들만 거대한 이익을 보는 건 부당하다라고 하면서 이런 이야기까지 나올 정도로 정말 가스요금, 전기요금, 금값인 시대인데요. 이 금값인 에너지를 몰래 훔친 사람이 바로 한전 직원이라는 충격적인 뉴스가 있었습니다. 한전 직원. 그러면 한전은 이렇게 전기료를 제대로 안 내는 사람들을 이렇게 찾아내야 되는 데 아닙니까? 네. 근데 이게 한전 직원이 전기를 훔쳤다. 이것 자체도 좀 충격적인데 저는 사실 전기를 훔칠 수 있다는 것도 이 뉴스를 통해서 처음 알았어요. 근데 이젠 은행원이 횡령을 하는 걸 넘어서 한전 직원이 전기를 횡령하는 때가 됐다라고 또 댓글이 올라왔습니다. 근데 이게 훔치는 방법도 참 가지가지더라고요. 어떻게 훔친 거지? 지금 또 질문이 들어왔습니다. 네. 일단 계약 종별 위반이라고 해서 이게 전기료가 가정용, 일반용, 농업용, 상업용 다 다르더라고요. 맞아요. 그래서 뭐 농사를 짓는다 이렇게 신고를 해놓고 뭐 상업 용도로 쓴다든지 일반 가정 용도로 쓴다든지 이렇게 해서 계약한 것 외의 용도로 쓰는 계약 종별 위반 방법이 하나 있고요. 뭐 이게 큰 차이가 있나 싶어서 알아봤더니 큰 차이가 나더라고요. 큰 차이가 에어컨 기준으로 8시간 틀면 이제 가정에서는 15만 6천 원 돈이 나오는 양을 농사용으로 신고해서 쓰면 4만 4천 원 돈이라고 하니까 이거는 3분의 2 이상 절약을 할 수 있는 거다 보니까 뭐 훔치는 거다라고 충분히 이야기할 수 있을 만한 금액이더라고요. 그리고 또 한 가지 방법이 계량기를 개조하거나 변조하거나 훼손해서 전력 사용량 측정 자체를 곤란하게 하는 방법이 있다고요. 있다고 하고요. 또 아예 계량 장치를 통하지 않게 우회를 해서 전기를 끌어다 쓰는 방법도 있다고 합니다. 근데 이 문제된 한전 직원은 자신의 배우자 명의로 된 가게의 전기에 그 전력 설비, 그러니까 계량기를 무단으로 조작해서 5년간 전기를 훔친 걸로 드러났고 또 다른 직원도 있었는데 이 직원은 더 심해요. 11년 9개월간 자기 집에서 공짜로 전기를 썼다고 하거든요. 그러니까 이것도 계량기를 좀 이제 한전 직원인 메리트를 이용해서 좀 개조한 거죠. 네. 그러면 한전 직원이니까 요런 허점이 있구나. 이거를 더 파악하기 쉬웠었을 거 아니에요. 그러니까 그런 파악한 정보들을 가지고 본인들만 참 이런 전기도둑질을 몇십 년, 아니 십몇 년, 뭐 몇 년 이렇게 한 거네요. 참나. 이걸 도전이라고 하더라고요. 전기를 도전. 훔친다. 그래서 처벌은 받았어요. 이 사람들은 작정을 하고 도전을 한 건데 그러면 그러니까 도전 이건 아니고 그렇죠. 도전을 한 건데. 도전을 한 건데. 근데 어떻게 보면 도전도 맞죠. 정말 이거는 도전의 도전 이거군요. 공적 인프라에 대한 도전을 한 거잖아요. 도전의 도전이군요. 일단은 이제 적발 시에 위약금 규정이 있어서 규정대로 면탈 요금의
요금 3배를 물게끔 되어 있으니까 이거는 이제 뭐 부가 받은 대로 납부를 하겠죠. 네. 근데 이제 한전 직원이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 회사 징계를 내에서 받아야죠. 징계를 받아야 되는데 정직 3개월에 그쳤다고 합니다. 그래서 이건 12년 정도를 전기를 훔쳤는데 정직 3개월은 약간 약한 거 아니냐라는 전기료 다 냈으니까 받은 건가요? 네, 지적이 참나. 있더라고요. 또 한편 그렇게 말씀하시는 분들도 있는 것 같아요. 뭐 과태료까지 냈는데 뭐 해고를 해야 되냐 꼭 이런 의견도 있었고요. 에이크 어쨌든 이건 참 뭐. 다른 자, 사람 다음 도둑 보겠습니다. 이런 도둑이 나올 줄 알았습니다. 저도요. 이 도둑도 전기 도둑인데 요새 이제 전기차 사용하시는 분들이 많다 보니까 전기차 충전하는 전기를 훔치는 분들이 늘어났다고 하는데 하다가 네. 남의 아파트 주차장에 가서 전기를 훔치는 분들이 늘고 있다고 합니다. 네. 그러니까 이제 보통 전기차는 전기차 전용 충전 구역이 있잖아요. 이제 거기에서 원래는 충전을 해야 하는데 이 분들은 주차장에 보면 이제 필수 장비로 콘센트가 네네. 꼭 있잖아요. 뭐 정비를 한다든지 안전상의 문제 때문에 있는데 거기에다가 충전을 할 경우 이게 아파트 같은 경우에는 공동 관리비로 처리된다는 걸 알고 이제 거기에서 충전한 거죠. 그러니까 자기가 살지도 않는 아파트에 그게 가서. 근데 이렇게 충전하는 그 케이블 중에 어떤 그 규격 케이블은 어디다 꽂아도 돈이 과금이 되는데 그렇죠. 네, 네. 아니고 약간 그 삐꾸라고 하면 아니 뭐라고 아. 얘기해야 되지? 그렇지 않은 과금이 안 되는 케이블이 또 있더라고요. 네네. 그러니까, 그게 이제 보조, 이게 우리가 지금 말씀하신 네. 거는 그거는 이제 일반적인 이제 충전 케이블이고요. 네네. 보조용 충전 케이블이라고 예. 하더라고요. 예. 위급 상황에서 얼른 충전해야 될 때는 그냥 과금이 되지 않고 일정량 충전이 되는 케이블이 있다고 해요. 이제 그걸 이제 악용을 하는 거죠. 근데 그렇다 보니까 자기가 살지도 않는 아파트에 들어가서 전기 충전을 하고 이거를 세입자들한테 과금을 시키는 거니까 네. 이거는 좀 문제가 되는 거죠. 그러면 자기가 사는 아파트도 아니고 살지도 않는 아파트에 가서 그거를 충전하고 그걸 또 그러면 그 다른 아파트 주민들한테 관리비로 자기가 쓴 전기료를 부과하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 이거는 좀 처벌할 처벌이 돼야- 근거가 있어야 되겠는데요? 네, 이거를 그래서 이제 법률 전문가들이 이거는 형법으로 처벌이 될 수 있다고 주의를 했는데요. 아까 에드리안 헐님이 계량기 건들면 철컹철컹인데라고 하셨는데 네. 계량기뿐만이 아니라 이렇게 그냥 충전을 하실 경우에는 이 형법상 전기는 제물로 간주가 된다고 하거든요. 그렇기 때문에 6년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다고 합니다. 네, 여기 강민승님이 정리를 해주셨네요. 전기차는 일반 주차구역이라도 콘센트가 있으면 비상용 보조 충전기로 충전할 수 있다. 전자태그가 부착돼 요금이 부과되는 이동형 충전기와 달리 콘센트 비상용 보조 충전기를 이용하면 전기요금은 공동관리비로 처리된다. 맞습니다. 네. 근데 이렇게 작정을 이렇게 물론 한 사람도 있겠지만 친구네 집에 갔다가 상가 건물에 잠깐 주차했다가 이게 잘못하면 안 되겠는데 그렇죠. 하면서 급하게 충전하는 분도 있긴 있을 있으실 텐데 거잖아요. 그것도 도둑질인 거죠? 그렇죠. 모르고 해도 어쨌든 이거는 공용 재물을 훔친 게 되기 때문에 아무 데서나 막 이렇게 충전하는 행동은 좀 지양을 하셔야겠습니다. 네, 이것도 이제 형법상 무슨 몇 조 이런 거에 해당되겠죠? 네. 346조인가 그렇더라고요. 네. 몇 조 하니까 또 갑자기 또 제가 요즘에 좋아하는 그 드라마가 생각나네요. 우투더 영투더 네. 우. 이투더사. 저는 사실 아직 보지 어제도 했어요. 아직 네. 안 봤어요? 네, 어제 저는- 엄주원 씨도 안 봤다고 그랬었는데 네. 참 저 혼자 봤는데. 좋아하고 있군요. 푸대에서는 정말 우영우는 찬밥입니다. 네. 아무튼 요새 핫한 변호사라서 뭐 안 보는 저까지도 이제 우영우가 얼마나 핫한지 이제 잘 알고 있는데 우리나라뿐만이 아니라 넷플릭스를 통해서 전 세계에서 사랑을 받고 있다 이런 소식 네. 뭐 잠깐 이야기한 적이 있는 것 같아요. 네. 그런데 이제 중국 내에서는 넷플릭스가 시청이 안 되다 보니까 특히 중국에서 우영우 콘텐츠를 불법으로 유통하는 일이 많다고 네. 하는데요. 심지어 DVD까지 나왔다고 합니다. 어머! 이게 우영우 제작사에서도 DVD를 아직 안 만들었거든요. 그러니까 근데 말이에요. 벌써 중국에서 DVD까지 만들어서 제목이 유통이 비상한 되고. 변호사. 네, 우영우. 맞아요. 네. 그래서 이 뭐 중국 최대 오픈마켓인 타오바오에서 우영우를 검색을 하면 1,000원에 단돈 1,000원에 DVD를 팔고 DVD를. 있고요. 야. 네. 그러니까 이게 뭐 저작권이나 이런 걸 생각하면 1,000원은 말도 안 되는 금액이잖아요.
그러니까 이게 넷플릭스가 아마 이런 스트리밍 판권을 갖고 있으니까 감시를 하긴 할 텐데 하긴 중국은 하겠죠. 워낙 한두 개가 인구도 아니잖아요. 많고 네. 그러니까 이걸 다 모니터링하기는 쉽지 않은가 봐요. 그렇죠. 그래서 뭐 넷플릭스가 뭐 되는 대로 발견하는 대로 뭐 경고 메일을 보내고는 네. 있다고 하는데 분명히 이제 너무 유통이 뭐 여기저기서 되다 보니까 한계가 있고 네. 이게 또 처음 있는 일이 아니라 오징어 게임 때도 전 세계가 난리였잖아요. 그때도 속수무책으로 당했다고 해요. 그리고 이제 영상뿐만이 아니라 드라마 속에 나오는 여러 가지 의상이나 이런 것들이 유행을 하잖아요. 또 굿즈들, 오징어 네. 게임 같은 경우에는 그 트레이닝복이 굉장히 유행을 했었고 이런 것들도 불법으로 제작해서 굿즈를 판매하고 있다고 해요. 그 얼마 전에 파리에서 그 중국 유학생들이 디올의 스커트가 아, 중국 맞아요. 전통 네. 의상을 베꼈다며 네, 네. 시위를 했는데 뭐 이렇게 중국 사람들은 자기네 걸 베끼면 시위를 하는데 왜 남의 것들은 이렇게 자꾸만 도둑질을 하는 겁니까? 그러니까요. 그 중국 유학생들이 디올을 상대로 뭐 문화 도둑질이다. 네. 이걸 규탄하겠다 해서 시위를 해서 결국 디올이 뭐 영국이나 또 파리에서 이 해당 상품을 그러니까 영국, 프랑스에서 판매 중지했거든요. 네. 그러니까 이렇게까지 했는데 그 문화 도둑질이라는 잣대가 좀 너무 자국의 한쪽으로만 그러니까 말이에요. 쏠린 거 아닌가 이런 생각이 네. 듭니다. 자기 마지막 도둑은 정말 아, 저 이거 빵 터졌어요. 근데 무슨 사연이 있나 싶긴 하더라고요. 이거 좀 사연이 궁금하긴 합니다. 네네. 빨리 한번 얘기해 볼게요. 네. 그러니까 운전할 때 뭐 달려있는 과속 방지 카메라는 이제 내비게이션 다 나오는데 네. 이동식 카메라 네. 이거 진짜 잘못하면 걸리잖아요. 네. 어떤 분이 이걸 아예 옮겨버리셨대요. 근데 알고 보니까 이분이 그러니까 50대 남성이었는데 소방공무원이었던 거예요. 근데 진짜 이게 이 이동식 과속 방지 그 카메라가 네. 2천만 원대래요. 굉장히 고가여서 이제 경찰이 찾으려고 했는데 CCTV를 뒤져도 안 나왔대요. 근데 나흘 뒤에 이 남성이 내가 이거 훔치려고 한 게 아니라 그냥 잠깐 옮겨놨을 뿐이다라고 하면서 옮겼을까요? 자수를 했다고 합니다. 근데 뭐 정확히 범행 동기에 대해서는 이야기하고 있진 않은데 경찰은 단속에 걸리자 화가 나서 카메라를 옮긴 거 아닌가라고 추정하면서 이유를 캐묻고 있다고 하네요. 하긴 뭐 그 이동식 카메라 뭐 위에 달린 거든 옆에 달린 거든 단속에 걸리면 짜증이 나기는 하죠. 네, 그래도 네. 저걸 진짜 훔친다는 거는 참 진짜 너무- 그걸 옮길 생각한 것 자체는 네. 정말 대단한 실행력이 왔습니다. 네, 왜 그러셨는지 이거 가볍게 여기면 안 되겠죠? 그래서 그러면 이제- 너도 나도 훔칠 수도 있지 않겠습니까? 근데 이게 2천만 원이라는 사실이 알려져서 네. 또 갖다 팔까 봐요. 많은 가져가서. 분들이 노리는 거 아닌가 저는 걱정이 되더라고요. 파운드리님도 네. 2천만 원이면 훔칠만 했네. 예, 이선영 아나운서의 걱정을 반영해서 꼼꼼히 수사해 주시기 바라겠습니다. 지금까지 이 아이 도둑 관련 소식 전해드렸습니다. 8초 후에 오겠습니다. 우리 금요일에 좀 재밌는 것 같아요. 네, 네, 그렇죠. 가볍고. 네. 아니 저 피드백도 요새 네. 뭐 금요일에 영은이랑 재밌는 거 하더라 어떤 선배분이 그랬어요? 네 그래서 영은이 영은이? 저희 영은인 줄 알고 아, 이영은인 저보다 줄 알고. 선배님이신 거구나. 네. 누가 그러셨을까? 그 시사교양의 어. 김모영. 아, 김모영. 제 대학 선배입니다. 1년 아, 그렇군요. 선배. 제 네. 입사 동기입니다. 아, 그렇군요. 네, 제 입사 동기입니다. 아, 네. 네. 아, 백분 토론 때 만나셨겠구나. 아, 네네 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 뉴스데스크 톱은요, 이천 상가 건물 화재 소식입니다. 5명이 사망하고 44명이 다쳤습니다. 이게 사망자가 4층에 있는 한의원 건물에서 다 발생했습니다. 5명 다. 4명은 환자였고 1명은 간호사였는데요. 이 병원이 투석 전문 병원이었어요. 투석? 그렇기 때문에 화재가 났을 당시에 투석을 받고 계셨기 때문에 빠르게 대피하지 못했던 것이 아닌가 싶습니다. 소방대원들도 구조 작업을 하려고 병원 내부에 진입했을 때 간호사들이 환자들 옆에서 의료 조치를 하고 있었다. 이렇게 진술을 했고요. 병원 관계자도 투석기는 작동 도중에는 팔목에 연결된 관이 빠지지 않아서 가위로 관을 잘라 환자들을 대피시켰다. 이렇게 얘기했다고 합니다. 아 정말 그러니까 너무 안타깝네요. 네. 뉴스데스크 톱블록에서 화재 발생 스트레이트 전하고요. 피해가 왜 컸는지 안타까운 사연들도 종합하겠습니다. 자, 다음입니다. 다누리호 우리나라의 첫 달 탐사선 기분 좋았어요. 오늘 아침에 발사됐고요. 지금 로켓에서 성공적으로 분리된 다음에 달 전유 궤도에 성공적으로 진입했습니다. 호주에 있는 지상국과의 첫 교신도 이루어졌습니다.
자, 12월 30일까지 달을 향해 날아간 다음에 목표 궤도에 진입해서 1년 동안 매일 달을 12바퀴씩 돌면서 임무를 수행합니다. 근데 특이한 거는요. 우주 인터넷 통신을 시험하기 위해서 달에서 지구로 뭔가를 쏠 예정인데 뭐냐면 BTS의 다이너마이트입니다. 네. 그래서 이게 네. 제대로 들어올지 아주 주목이 됩니다. 궁금하네요. 아마 올 연말에 가장 반가운 소식이 아닐까 싶습니다. 자, 광화문 광장이 내일 개장합니다. 면적도 훨씬 넓어지고 녹지도 훨씬 확대됐다고 하는데 새로워지는 광화문 광장의 모습까지 오늘 뉴스데스크에서 보여드리겠습니다. 네, 또 이렇게 한 주가 마무리됐네요. 네. 네. 주말 잘 보내시고요. 저는 다음 주 화요일 저는 금요일에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.